వణికించేస్తున్నారు భార్యలు. పెళ్లి తర్వాత ప్రియులతో కలిసి అతి దారుణాల మీద దారుణాలు చేసేస్తున్నారు. నిర్దాక్షిణ్యంగా తమ భర్తలను చంపే పరిస్థితులు కూడా వస్తున్నాయి. తాజాగా ఫస్ట్ నైట్ రోజే భర్తకు షాక్ ఇచ్చింది ఒక భార్య. నన్ను ముట్టుకుంటే 35 ముక్కలవుతావు అని కత్తితో వార్నింగ్ కూడా ఇచ్చింది. నేను అమన్ ఆస్తిని, నాపై అతనికి మాత్రమే హక్కు ఉంది అంటూ ఆమె చాలా సీరియస్ వార్నింగ్ ఇచ్చినట్లుగా కూడా తెలుస్తోంది. ఇక్కడ అమన్ అంటే ఎవరో తెలుసుకునే ప్రయత్నం చేద్దాం. అమన్ అనే అతను సదరు పెళ్లికూతురు యొక్క పెళ్లికి ముందర ఉన్నటువంటి బాయ్ ఫ్రెండ్ అని చెప్పి తెలుస్తోంది. ఆమె పేరు సితారా అని చెప్పి మనకు సోర్సెస్ చెప్తున్నాయి. ఏప్రిల్ 29వ తేదీన అంటే సరిగ్గా 2 నెలల క్రితమే ఆమె వివాహం అయినట్లుగా తెలుస్తోంది నిషాద్ అనే వ్యక్తితో. మే 2వ తేదీన అత్తింటి వద్ద గ్రాండ్ రిసెప్షన్ కూడా జరిగినట్లుగా తెలుస్తోంది. ఫస్ట్ నైట్ రోజే కత్తితో భర్తకు సీరియస్ వార్నింగ్ ఇచ్చింది. తన ప్రియుడు అమన్ దగ్గరికి పంపించాలి, లేకపోతే 35 ముక్కలుగా కోసేస్తాను అని చెప్పి సీరియస్ వార్నింగ్ ఇవ్వడంతో ఆ భర్త బెంబేలెత్తిపోయాడు, భయపడిపోయాడు. మే 25వ తేదీన పెద్దల సమక్షంలో ఈ విషయాన్నంతా కూడా చెప్పేసి పంచాయతీ కూడా నిర్వహించినట్లుగా తెలుస్తోంది. మే 30వ తేదీన అమన్తో అమ్మాయి గోడ దూకి వెళ్ళిపోయింది కూడా. ప్రాణభయంతో ఇక పోలీసులకు పరిగెత్తి వెంటనే ఫిర్యాదు చేశాడు భర్త. वो सर वो चाकू ली हुई थी। मैं सोचा ये चाकू क्यों ली है, तो मेरे मन में कुछ ऐसे मैं सोचने लगा कि चलो कॉमन सी बात है, चाकू ली होगी। लेकिन सर मैं जब उसको टच करने गया तो मुझे चाकू कह रहे मतलब धमकी देने लगी कि अगर टच करोगे हम तुमको मार देंगे या तुमको मारेंगे, अपने आप को मार देंगे। तो मैं बोला ऐसा क्यों? कह रही है कि मैं और किसी से प्यार करती हूँ, उसका अमन नाम है। मैं बोला अच्छा हम कर रिश्ते में क्या लगता था सर? वो रिश्ते में जो है भतीजा लगता था। हाँ, लड़की के वो भतीजा लगता था, वो मौसी लगती थी। हाँ सर, और रिश्ते को कलंकित कर रहे थे। हाँ सर, बहुत कलंकित कर दी है लड़की। तो हम आपके परिवार को बता रहे हैं। हाँ सर, दोनों परिवार को, हमारे परिवार को भी कलंकित कर दिया और उस परिवार को भी कलंकित कर दिया। हाँ सर। अच्छा, क्या उसका आपने चैट भी देखा था? चैट पे क्या आपको मारने की धमकी भी दी? सर हाँ, वो जो अमन था वो कह रहा था सर कि मेरे पास 15 दोस्त है, मैं उस लड़के को मरवा दूंगा, तुम टेंशन ना लो, मैं उसको मार के जो है मैं तुमको अपने पास रखूंगा। हाँ सर, और एक सर और बात बताना चाहते हैं। जो सर वो बोल रही थी कि हमको आप केदारनाथ घुमाने ले चलिए, तो हम सर फिर उसके बाद मतलब कांड पहले कह रही थी। हाँ, लेकिन फिर जब वो हमको चाकू दिखाई मेरे भी दिमाग में आया, अरे तो सही बात ये लग रहा है जो ये राजा रघुवंशी के साथ हुआ, ये सब सोनम लोग और जो ड्रम में भर दी थी वो सब, तो ये मेरे साथ भी ऐसा कर देते। तब उस दिन मेरे दिमाग में आने लगा। सर मैं बहुत डर गया था उतने समय, 2-3 दिन सर समझ लीजिए साथ में थे कि हमको नींद नहीं आती थी। सर मैं बहुत डर गया था। और उसके बाद सर एक दिन ऐसे मैं सो गया था, मैं जो है सो गया तो सर पता नहीं वो कब रात में लगभग 1 बजे वो हमारे छत पर से कूद के भाग गए। तो आप लोगों ने इसकी कंप्लेंट थाने वगैरह में की है? हाँ सर, थाने में कंप्लेन किए हैं सब कुछ। अब आप शादी के नाम से आपको? सर शादी के नाम से समझ लीजिए मैं सिर्फ शादी जो कोई के मुँह से सुनता हूँ मैं, सर मुझे इतना डर लग रहा है। डर लग रहा है सर, यही इतना कांड हो रहा है कि कहीं लड़की मर्डर कर दे रही है। हाँ सर, आपके साथ भी? हाँ सर, वही मेरे साथ हो गया। तो मैं सर मुझे बहुत डर लग रहा है शादी नाम से। अब शादी करने के? सर अब मेरा तो मन नहीं है बिल्कुल भी, अब शादी करने में मैं सोच भी नहीं रहा हूँ। सर इतना समझ लीजिए पहले जब ऐसा हो गया, समझ लीजिए मैं अभी तक सब डिस्टर्ब। हाँ सर, मैं एकदम डिस्टर्ब हूँ, अभी तक मैं भूल ही नहीं पा रहा हूँ। सर इतना ज़्यादा डिस्टर्ब हो गया तो दूसरे की शादी मैं सोच ही नहीं सकता। क्या नाम है? రైట్, చూసాం కదా. అతని పేరు నిషాద్. అతనితోనే సితారా వివాహమైంది గత ఏప్రిల్ నెలలో. అయితే 2 నెలలు కూడా కాకముందే అతను భార్య పేరు వింటేనే వణికిపోతున్న పరిస్థితి ఉంది. ఇప్పుడే మనం అతను చెప్పినటువంటి కాన్వర్సేషన్ కూడా విన్నాం. అతను నిజంగా వణికిపోతున్నాడు, ఇలా నన్ను బెదిరించి అని చెప్పి అతను మీడియాతో వాపోతున్నటువంటి సందర్భాన్ని మనం చూస్తున్నాం. ఇతని పేరు నిషాద్. ఇతను ప్రయాగ్రాజ్లోని ఏడీఏ కాలనీకి చెందినట్లుగా కూడా మనకు తెలుస్తోంది. అయితే పెళ్లి తర్వాత ప్రియులతో కలిసి ఇన్ని దారుణాలకు కూడా పాల్పడుతున్నారు అని చెప్పి అతను మీడియాతో వాపోయే పరిస్థితి చూస్తున్నాం. తాజాగా ఫస్ట్
నైట్ రోజే అతనికి షాక్ ఇచ్చింది అని చెప్పి అతను ఒక రకంగా భయాందోళనకు గురవుతున్నటువంటి పరిస్థితి ఉంది. నన్ను ముట్టుకుంటే 35 ముక్కలు చేసేస్తాను అని చెప్పి అంత దారుణంగా అతన్ని హెచ్చరించింది అని చెప్పి అతను తీవ్ర భయాందోళనకి గురవుతున్నాడు. మనం ఇక్కడ చూస్తున్నాం విజువల్స్ కూడా స్క్రీన్ పైన. ఆమె యాక్చువల్గా పెళ్ళైన తరువాత ఆమె ఎంతమాత్రం కూడా అత్తారింట్లో ఉండకుండా ఖచ్చితంగా నేను అమనాస్తిని, నేను అతనికి మాత్రమే హక్కు, నాపై చేయి వేసే హక్కు అతనికి మాత్రమే ఉంది, నేను నీతో ఉండదలుచుకోలేదు, కాపురం చేయదలుచుకోలేదు అని చెప్పి నిర్దాక్షిణ్యంగా ఫస్ట్ నైట్ రోజే చెప్పేసి ఆమె అక్కడి నుంచి వెళ్ళిపోతున్న దృశ్యాలు మనం ఇప్పుడు ఆర్టీవీ స్క్రీన్పై చూస్తున్నాం. రైట్, ఇక ఇదే విషయానికి సంబంధించి మా ఆర్టీవీ ప్రతినిధి శిల్ప మరింత సమాచారం అందిస్తారు. శిల్ప, ముఖ్యంగా చెప్పండి, ఇలాంటి దారుణాలు ఎన్నో జరుగుతున్నాయి. ముఖ్యంగా భర్తలు చాలా భయపడిపోతున్నటువంటి పరిస్థితి అయితే ఉంది. పెళ్లి అంటేనే ఒక రకంగా జంకుతున్న పరిస్థితి నేటి మగ సమాజంలో నెలకొంది. మరి ముఖ్యంగా ఈ విషయంపై చెప్పండి, ఈ సంఘటన గురించి మీ దగ్గర ఉన్న సమాచారం ఏంటి? రైట్, ఒకప్పుడు పెళ్లి అంటే అమ్మాయిలు భయపడేవాళ్ళు, కానీ ఇప్పుడు మాత్రం అబ్బాయిలు భయపడాల్సిన రోజులు వచ్చాయి. దానికి ఎగ్జాంపుల్ మనం చూస్తూనే ఉన్నాం. రోజుకి ఒక ఘటన చూస్తున్నాం. ఒకటి మరొక ముందే ఇంకొకటి జరుగుతూనే ఉన్నది. తాజాగా ఇప్పటికే మేఘాలయ ఘటన మరొక ముందే యూపీలో అలాంటి ఘటనలు జరుగుతూనే ఉన్నాయి. తాజాగా ఒకవైపు ప్రయాగ్రాజ్కు చెందినటువంటి నిషాతో సితారా అనే యువతికి మే నెలలో పెద్దల సమక్షంలో పెళ్ళైంది. పెళ్లి సమయంలో సితారా చాలా యాక్టివ్ గా ఉన్నది, ఇష్టం లేనట్టు కూడా ఎక్కలేదు. కానీ ఒక్కసారిగా పెళ్ళైన మొదటి రాత్రి రోజు పచ్చితోని లోపలికి వెళ్ళింది. నువ్వు నన్ను ముట్టుకుంటే 30 ముక్కలు చేస్తున్నట్టు కూడా భర్తను బెదిరించింది. దీంతో ఒక్కసారిగా భర్త భయపడ్డాడు. ఏం చేయాలో కూడా అర్థం కాలేదు. వెంటనే ఇటు పెద్దలకు కూడా చెప్పారు. వెంటనే పెద్దలు కూడా కొంచెం సంజాయించి మొత్తం కూడా చెప్పినప్పటికీ మరోసారి సీతారా అదే విధంగా పాల్పడింది. మరోసారి బెదిరించింది. నేను అమీన్ అనే వ్యక్తిని ప్రేమిస్తున్నాను, నేను ఆయనకు మాత్రమే చెందిందని, నన్ను ముట్టుకోవడానికి అవకాశం లేదంటూ కూడా బెదిరించింది. దీంతో ఒక్కసారి కూడా భయపడ్డాడు. ఇంకోవైపు తను ఏదైనా తీసుకెళ్లాలని కూడా ఒకవైపు కోరింది. దీంతో అక్కడే హాట్ టాపిక్ గా ఒకవైపు మేఘాలయ అప్పుడు హాట్ టాపిక్ గా మారింది. దీంతో అలర్ట్ అయినటువంటి నిషాద్ని తీసుకెళ్లనంటూ కూడా ఆయన చెప్పుకుంటూ వచ్చారు. ఎందుకంటే అది గుర్తుకొచ్చింది. అక్కడ తీసుకెళ్లి చంపిన వార్తలు కూడా అప్పుడు వైరల్ కావడంతో అలా కూడా చేసే అవకాశం ఉండడంతో నేను లేదు, మెల్లమెల్ల వెళ్దామంటూ కూడా వాళ్ళు చెప్పుకుంటూ వచ్చారు. కానీ ఒక్కసారిగా సీతారా అమీన్ అనే వ్యక్తితో వెళ్ళిపోయింది. వరుసగా ఇలాంటి ఘటనలు జరుగుతూనే ఉన్నాయి. ఒకటి మరొక ముందు ఇంకొకటి. మొన్న కూడా మనం చూసినాము, యూపీలోనే వాళ్ళు మేఘాలయకి వెళ్ళారు హనీమూన్ కానీ అక్కడ భర్తని ఏ విధంగా టార్చర్ చేసి ఏ విధంగా సంతేషించో కూడా ఆ ఘటన మరోసారి మే నెలలోనే పెళ్ళైనాక. రైట్ శిల్ప, ముఖ్యంగా మహిళలు ఎన్నెన్ని దారుణాలకు పాల్పడుతున్నారు ముఖ్యంగా ఇటీవల కాలంలో. మరి ముఖ్యంగా సైకాలజిస్టులు ఏమంటున్నారు, ప్రజలు ఏమంటున్నారు, అసలు వాట్ ఎగ్జాక్ట్లీ ఈస్ హ్యాపెనింగ్ ఇన్ ద సొసైటీ అని చెప్పి? లవ్ మ్యారేజ్ వ్యవహారాలు ఉంటే ముందుగానే పేరెంట్స్ చెప్పాలి, లేకుంటే పెళ్లి చేసుకోవచ్చు. కానీ పెళ్లి చేసుకున్నాక ఈ విధంగా భర్తల్ని ఇంత విచక్షణంగా హింసించడం, చంపడం కూడా ఏంటంటే కూడా ఒకవైపు అటు సైకలాజిస్ట్ కూడా దీనిపైన ఒకవైపు ఆవేదన వ్యక్తం చేస్తున్నారు. దాని ఒకవైపు ఇది ఒక ట్రెండ్ గా మారింది. కావాలని ఒకవైపు విద్యుత్తో కలిసి ఈ విధంగా వాళ్ళ మోజులో పడి ఈ విధంగా కట్టుకున్న మొగని ఈ విధంగా చేస్తున్నారు అంటూ కూడా వాళ్ళు దేనికి కూడా భయపడటం లేదు. వాళ్ళకి కనిపించేది ఒకటే ఒక టార్గెట్, అక్కడ ఉన్నటువంటి ప్రియుని ఏ విధంగా తీసుకోవాలి, ఏ విధంగా వసూలు చేసుకోవాలనేది ఒకటే టార్గెట్. దానికి సంబంధించి దానికోసము ఎవరినైనా చెప్పడానికి వీళ్ళు సిద్ధంగా ఉన్నారు. దీనికి సంబంధించి ఒకటి సైకలాజిస్ట్ కూడా ఇప్పటికే పెళ్లి చేసుకునే ముందు ఖచ్చితంగా అమ్మాయికి సంబంధించినటువంటి బ్యాక్గ్రౌండ్ వెరిఫికేషన్ ఖచ్చితంగా చెయ్యాలి. ఏమైనా లవ్ అఫైర్స్ ఉన్నాయా లేవా అని నిర్ధారించుకునే పెళ్లి చేసుకోవాలి. కానీ ఈ ఎన్టీఆర్సీలో ఒక గుడ్ న్యూస్ ఏంటంటే మనం ఇప్పటి వరకు నిషాద్ అనే వ్యక్తిని చంపలేదు. తను కూడా చాలా భయపడ్డాడు. 3 రాత్రులు అంత ఉన్నప్పటికీ ఎప్పుడు ఏ క్షణాన చంపు అంటూ కూడా తాను చాలా భయపడేది. 3 రాత్రుల పాటు తన నిద్ర కూడా పోలేదు. ఏ క్షణాన ఏం చేస్తున్నట్టు కూడా తను నిత్యం భయపడాల్సి వచ్చింది. దీనిపైన మీడియా పైన కూడా చాలా ఆవేదన వ్యక్తం చేశారు. 3 రాత్రులు నాకు చాలా కఠినంగా చాలా గడిచాయి, చాలా భయపడ్డాను. ఈ విధంగా చేస్తున్న పెళ్లికి ముందు ఏమైనా ఉంటే అలాంటి పెద్దలకు చెప్పాలి. కానీ ఇప్పుడు చేస్తే ఇంకొన్ని వ్యవహారం పెద్దలకు చెప్పినా కూడా ఈ చంపేస్తున్నట్టు తీరుతో కలిసి చంపేస్తున్నట్టు బెదిరించి ఇవన్నీ కూడా ఒక్కసారిగా చెప్పడంతో ఇప్పటికే పోలీసులు అసలు ప్రస్తుతం పోలీసులు తన ప్రియుడిని అదేవిధంగా సీతారాన్ని వెతికే పనిలో ప్రస్తుతం అయితే ఉన్నారు. వాళ్ళు
పారిపోయినట్టు కూడా ఏదైతే రాష్ట్రాన్ని విడిచిపెట్టిపోయినట్టు కూడా ఒకవైపు పోలీసులు గుర్తించిన దీనికి సంబంధించినటువంటి ఎక్కడెక్కడ ట్రాన్స్పోర్ట్ కావచ్చు వీటిలన్నీ టికెట్స్ ఆధారంగా కూడా వారు అనేది పట్టుకునేందుకైతే ఒకవైపు పోలీసులు అయితే ఆర్టీసీ చేస్తున్నారు. మొత్తం మీద ఇలాంటి ఘటనలే పునరావృతం కావడంతో ఇటు పెద్ద ఎత్తున అటు ఎవరైతే పెళ్లి చేసుకోవడం వాళ్ళు పెద్ద ఎత్తున ఇబ్బంది పడుతున్నారు, భయాందోళన గురవుతున్నారు. పెళ్ళంటే అమ్మో అన్న సిచ్యువేషన్ అయితే ప్రస్తుతం వచ్చింది. ఒకప్పుడు ఇది అమ్మాయిలకు ఉండదు కానీ ఇప్పుడు రాను అబ్బాయిలకు మారింది. ఇలాంటి ఘటనలే ఒకవైపు ప్రియంతో కలిసి ఈ విధంగా పట్టుకున్న భర్తను చేయడం వల్ల పెద్ద ఎత్తున ఇటు చాలా మంది కూడా భయపడుతున్నారు. రైట్ శిల్ప, థ్యాంక్ యూ. మొత్తానికి పెళ్లిళ్ళు అవుతున్నాయి. పెళ్లిలో